Standard 10th Science and Technology Part 1st, Chapter number 4, Effects of Electric Current. Now, the next numerical example is numerical example number 3. An electrical iron uses a power of 1100 watt when it is set to a high temperature. If it is set to lower temperature, it uses 330 watt power. Find out the electric current and the respective resistances for the two settings. The iron is connected to a potential difference of 220 volt. मित्रांनो, या ठिकाणी एक विद्युत इस्त्री आहे. विद्युत इस्त्रीला 220 व्होल्ट इतके विभवांतर प्रयुक्त केलेले आहे आणि ज्यावेळेला ती इस्त्री आपण जास्त गरम करण्यासाठी सेट करतो तेव्हा ती 1100 वॅट इतकी शक्ती वापरते आणि जेव्हा ती कमी तापमानाला आपण सेट करतो तेव्हा ती 330 वॅट इतकी शक्ती वापरते. या दोन्हीही वेळेला त्यातून वाहणारी विद्युतधारा आणि त्या प्रत्येक सेटिंग असणारा जो रोध आहे तो रोध आपल्याला मोजायचा आहे. गिवन डेटा, power consumption in first setting, that is P1, is equal to 1100 watt. Power consumption in second setting, that is P2, is equal to 330 watt. Potential difference V is equal to 220 volt. And now solution is, in first setting P1 is equal to V into I1. Now P1 is 1100 watt is equal to 220 volts into I1. मित्रांनो, दिलेल्या सर्व गोष्टी या ठिकाणी मांडलेल्या आहेत आणि या मांडल्यानंतर पहिल्या सेटिंगसाठी म्हणजे उच्च तापमानासाठी जेव्हा विद्युत शक्ती वापरली जाते तेव्हा विद्युत शक्तीचं सूत्र या ठिकाणी मांडलेलं आहे आणि त्या सर्व गोष्टी या ठिकाणी सूत्रामध्ये भरलेल्या आहेत. आता आपण पुढे पाहू. नाव I1 will remain on the same side, but the other values, that means 220 volt, is changed to the left hand side, and as it is present in the numerator to the right hand side, it will go into the denominator of the left hand side. Therefore it will be equal to 1100 into V into A, that is volt into ampere. From the formula P is equal to V into I, we are going to get these units. Therefore divided by 220 V, that is volts. Therefore this division will be equal to, that is I1 is equal to 5, and V which is present in the numerator, V which is present in the denominator will both be cancelled by each other. Remaining unit is A. Therefore I1 is equal to 5 ampere. Current flowing through the first setting is of 5 ampere. Now we will find out the resistance for first setting, that is R1 is equal to V divided by I from the Ohm's law. Therefore R1 is equal to voltage, that is 220 volt, divided by current passing through the first setting, I1 is of 5 amperes. This division 220 divided by 5 is equal to 44, and volt divided by ampere means ohm. In the first setting, resistance of the appliance will be 44 ohm. मित्रांनो, जसं की आपण पाहिलं की आधीच्या सूत्रामध्ये 1100 वॅट बरोबर 220 व्होल्ट गुणिले I1 असं होतं. त्यातील I1 हा हे समीकरणाच्या उजव्या बाजूलाच राहणार आहे आणि उरलेले हे 220 व्होल्ट हे समीकरणाच्या डाव्या बाजूला नेत असताना ते छेदामध्ये जातात आणि म्हणून I1 बरोबर
1100 वॅट म्हणजेच व्ही गुणिले ए छेद 220 व्ही. तर व्ही जे अंशामध्ये आहे आणि व्ही जे छेदामध्ये आहे ते दोन्हींचा एकमेकांना छेद जातो म्हणजे भाग बसतो आणि शिल्लक राहतं 1100 भागिले 220 बरोबर 5 आणि ए ॲम्पियर इतका करंट. म्हणजे पहिल्या सेटिंगमध्ये विद्युतधारा वाहते 5 ॲम्पियर इतकी. आता आपल्याला रोध शोधून काढायचा आहे. तर ओहमच्या नियमानुसार R1 बरोबर व्ही छेद I1 म्हणून R1 बरोबर 220 व्होल्ट छेद 5 ॲम्पियर आता शोधून काढलेली विद्युतधारा. तर यांचा भागाकार म्हणजे 220 भागिले 5 बरोबर 44 आणि व्ही छेद ए म्हणजेच ओहम. तर पहिल्या सेटिंगमध्ये रोध असणार आहे 44 ओहम. नाव इन सेकंड सेटिंग P2 is equal to V into I2. Now I2 will remain on the same side, that means to the RHS, and this 220 volts which is present in the right hand side, it will go into the denominator of the left hand side. Therefore we will get 330 into volt ampere divided by 220 volt. Now volt present in numerator, volt present in denominator will both be cancelled by each others. Ampere will remain as it is. Therefore I2 is equal to this 330 divided by 220 will be 1.5 ampere. मित्रांनो, या ठिकाणी दुसऱ्या सेटिंगमध्ये विद्युत शक्ती बरोबर विभवांतर गुणिले विद्युतधारा. विद्युत शक्तीची किंमत घातली 330 वॅट. विभवांतर आपल्याला माहिती आहे 220 व्होल्ट गुणिले विद्युतधारा I2. तर I2 तसाच राहणार आहे उजव्या बाजूला आणि 220 व्होल्ट हा जो गुणाकाराच्या स्वरूपामध्ये आहे समीकरणाच्या उजव्या बाजूला तो समीकरणाच्या डाव्या बाजूला नेत असताना त्याच्या छेदामध्ये जाणार आहे आणि म्हणून 330 व्होल्ट ॲम्पियर छेद 220 व्होल्ट. अंशातील व्होल्ट छेदातील व्होल्ट या दोन्हींचा भाग जाईल आणि ते निघून जातील. शिल्लक राहणार आहे 330 भागिले 220. हा भागाकार 1.5 इतका येतो आणि शिल्लक राहतं ॲम्पियर. म्हणजे दुसऱ्या सेटिंगमध्ये वाहणारी विद्युतधारा आहे 1.5 ॲम्पियर. नाव वी विल फाइंड आउट द रेजिस्टन्स फॉर सेकंड सेटिंग. दॅट इज R2 इज इक्वल टू व्ही डिवायडेड बाय I2. देअरफॉर R2 is equal to V, that is 220 volts, divided by I2, that is 1.5 ampere, and this division will be equal to, that is R2 is equal to 146.666 recurring, that is 146.67 ओहम. म्हणजे आता मित्रांनो आपण दुसऱ्या सेटिंगमध्ये जो रोध निर्माण होणार आहे तो रोध किती असणार आहे तो आपल्याला आता शोधून काढायचा आहे. तर R2 बरोबर V छेद I2. तर V आहे म्हणजे पोटेन्शियल डिफरन्स म्हणजे विभवांतर आहे 220 व्होल्ट छेद विद्युतधारा 1.5 ॲम्पियर. या 220 भागिले 1.5 हा भागाकार येतो 146.67 आणि विभवांतर छेद विद्युतधारा म्हणजेच व्होल्ट डिवायडेड बाय ॲम्पियर म्हणजेच ओहम. धन्यवाद.